اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ پارٹ نمبر 2 کا 20واں رکوع پڑھیں گے، اور کل 19ویں رکوع پر بنی اسرائیل کے حوالے سے جو موضوع چل رہا تھا وہ پورا ہوا، اور اب امت مسلمہ کو منصب امامت پہ فائز کرنے کے بعد ان کو نئی شریعت دی جا رہی ہے، اور نئی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ کئی رکوعوں پر سلسلہ چلے گا، تو سورۃ البقرہ میں شریعت کے بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ کور کریں گے۔ اس سے ہمارا جو یوں سمجھے کہ فقہی احکام کا حصہ ہے وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ فقہی احکامات اور نئی شریعت جامع اور کامل بنا کر دی جا رہی ہے، جس میں ظاہر ہے کہ تورات کی شریعت میں بہت ساری آمیزشیں کر دی تھیں یہودیوں نے اپنے مفاد پرستی کی وجہ سے اور دنیا پرستی کی وجہ سے، تعصبات کی وجہ سے ان کے احکامات کو مسخ کر دیا تھا۔ تو اب نئی امت کو نئی شریعت دینے کی ضرورت تھی جو قیامت تک کے لیے ان کی رہنمائی کر سکے اور ان کی جو دینی اور دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر سکے۔ تو اس نئی شریعت کی جو بنیاد ہے اور سب سے پہلی بنیادی چیز ہے اس حوالے سے وہ ہے توحید۔ ٹھیک ہے، تو کل قرآن مجید میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے توحید سے آغاز کیا۔ اب توحید کے یہاں پر کسی حد تک دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور دلائل بھی وہ بیان کیے جا رہے ہیں جو ہر دور کا انسان ان کو سمجھ سکے، یعنی کوئی پیچیدہ سائنٹیفک قسم کے آرگومنٹس نہیں ہیں جن کو ان پڑھ لوگ نہ سمجھ سکیں، خاص لوگ سمجھ سکیں۔ تو قرآن مجید کے جو دلائل کا اسٹائل ہے وہ اس طرح کا ہے، لکھا پڑھا آدمی بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی ان کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید کے جو دلائل ہیں توحید کے حوالے سے اور شرک کی نفی کے حوالے سے، یہاں سے اب ان کی شروعات ہو رہی ہے، تو آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں کہ دلائل کیسے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، ٹھیک ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے جو ان کے آنے جانے کا سلسلہ ہے، اس میں دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری والفلک التی تجری، اور وہ کشتیاں اور جہاز جو دوڑتے ہیں سمندروں میں، ان چیزوں کو لے کر بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، یعنی سامان معیشت و تجارت، جن کے اوپر انسانوں کی زندگی کا اور دنیا کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ ان میں، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، ٹھیک ہے، یعنی بارش، فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنا، اور زمین کا موت، اس کا مطلب ہے زمین بنجر ہے تو یہ موت ہے، اور جب بارش کا پانی اس کے اوپر پڑتا ہے تو ظاہر زمین نم ہوتی ہے، اور پھر وہ دوبارہ زرخیز ہو جاتی ہے، تو یہ زمین کی زندگی اور موت ہے۔ تو احیا بہ الارض، پھر اس پانی کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو بعد موت، یا اس کے موت کے بعد۔ تو اس میں ایک طرح کی توحید کے دلیل کے ساتھ آخرت کی دلیل بھی آ گئی، کہ جس طرح تم روزانہ دیکھتے ہو کہ مری ہوئی زمین، بنجر زمین، ناقابل کاشت زمین پانی سے لہلا اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح تمہیں بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اصل تو یہ دلیل توحید کی ہی چل رہی ہے، ان تمام چیزوں کو توحید کے دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ضمنی طور پر یہاں پہ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی کی بھی دلیل اس میں آ گئی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلایا اس میں یعنی زمین میں ہر جاندار، تو ان ساری چیزوں میں نشانی ہے، ٹھیک ہے،
किस की? तौहीद की। व तसरीफ रियाह, और हवाओं के चलाने में, व सहाबिल मुसख्खरी, और मुसख्खर बादल में, जो बैन समाई वल अर्द, आसमान और जमीन के दरमियान जो बादल है वो न गिरते हैं न इधर उधर होते हैं गिरकर, बल्कि यानी मुसख्खर हैं और ताबे फरमान अल्लाह ताला ने उनको बनाकर जो है ऊपर मुसख्खर कर रखा है ताकि बारिश बरसाएं। लआयातिल लिकौमी याकिलून, जरूर निशानियां हैं उस कौम के लिए या उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने लोगों के सामने पेश करके बताया है कि बताओ कि ये जो तमाम चीज़ें हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये खुद ब खुद ऐसे हो गई हैं? इनमें बायमी जो मुवाफ़क़त पैदा हो गई है एक दूसरे के साथ, ये तमाम चीज़ें आसमान ज़मीन के साथ, ज़मीन आसमान के साथ, और दिन रात के साथ, रात दिन के साथ, ठीक है। पानी इसी तरह ज़मीन के साथ, ये जो उनमें मुवाफ़क़त पाई जाती है, हालांकि ये मुतज़ाद भी हैं मुतनाक़िज़ भी हैं, ठीक है। ज़मीन ऊपर नीचे है तो आसमान ऊपर है, बिल्कुल तज़ाद है। दिन और रात में बिल्कुल खुला तज़ाद है। और समंदर कितना ज़बरदस्त ताकतवर पानी है, ठीक है, कितना बड़ा गहरा पानी है, और उसके ऊपर पानी के ऊपर जहाज चलता है, कश्ती चलती है, तो ये भी एक दूसरे के मुखालिफ है। पानी का काम है डबोना, लेकिन इन तजादात के बावजूद उनमें ये मुवाफ़क़त ऐसे तो नहीं पैदा हो गई खुद ब खुद। और अगर बहुत सारे खुदा होते, आसमान को पैदा करने वाला दूसरा होता, ज़मीन को पैदा करने वाला दूसरा होता, रात को पैदा करने वाला दूसरा होता, दिन को पैदा करने वाला दूसरा होता, तो ये मुवाफ़क़त इनमें कैसे पैदा हो सकती थी? न ये इर्तिक़ा के नतीजे में खुद ब खुद ऐसा हो सकता है, और न बहुत सारे खुदाओं के बनाने से ऐसा हो सकता है, बल्कि ये मुवाफ़क़त बतलाती है कि इनके पीछे एक ही हस्ती कार फरमा है, खुदा की हस्ती है, अल्लाह की हस्ती है, जिसने एक मंसूबे के तहत इन सब चीज़ों को इंसान की ज़िंदगी के लिए मुवाफ़िक बनाया। इसके बगैर ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करके दलील दी है इसके ऊपर कि यानी खुदा एक है, इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है, और इस सब के पीछे एक ज़हानत काम कर रही है, और ज़हानत बगैर ज़हीन के नहीं आ सकती। अगर इंसान इन सादा सिंपल दलीलों के ऊपर गौर करे तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि वाकई इसका कोई बनाने वाला है, खालिक है, बगैर खालिक के ये ऐसा नहीं हो सकता। और जो शिर्क है वो बहुत बड़ा झूठ है, ये अल्लाह के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के समझ में आ सकती हैं, सिंपल दलीलें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला अब तौहीद की एक और हकीकत बयान फरमा रहा है और शिर्क की तरदीद बयान कर रहा है कि वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, और लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा शरीक। यानी इतनी बनी बड़ी तौहीद के ऊपर जो दलीलें फैली हुई हैं कायनात में, उनको देखने के बावजूद भी वो यानी खुदा के साथ शरीक ठहराते हैं। अल्लाह को तो मानते हैं ज़ाहिर है, मुशरिक भी कभी भी अल्लाह का इनकार नहीं करते थे। ये एथीस्ट लोग हैं जो आजकल पैदा हो गए हैं, जो अल्लाह का इनकार करते हैं। मुशरिकीन हमेशा अल्लाह को एक बरतर खुदा को मानते थे, लेकिन उनका बहुत बड़ा जुर्म जो था वो ये था कि खुदा के साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। इसी के ऊपर सारा झगड़ा है कुरान मजीद का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुशरिकीन के साथ। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने वही बात की कि अल्लाह के साथ अल्लाह के अलावा दूसरे लोगों को उन्होंने शरीक बना दिया। और फिर क्या करते हैं, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, उनसे मोहब्बत करते हैं इस तरह की जैसे अल्लाह के साथ मोहब्बत की जानी चाहिए। तो तौहीद का तकादा ये भी है कि यानी सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह के साथ की जाए। ये सारी चीज़ें इंसान को मजबूर कर देती हैं कि उस हस्ती के साथ जिसने इतने बड़े एहसानात किए हमारे ऊपर, ठीक है, तो उसके साथ बेपनाह मोहब्बत की जाए। दुनिया की तमाम मोहब्बतों के मुकाबले में उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत की जाए। इसके बरअक्स मुशरिकीन क्या करते हैं, दूसरे यानी माबूदों
کے साथ ये मोहब्बत का ताल्लुक रखते हैं खुदा के मुकाबले में। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लेकर आए हैं यानी मोमिन, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह के मोहब्बत में ज्यादा सख्त होते हैं, ज्यादा होते हैं, यानी वो अल्लाह से सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो इसका तकादा भी ये है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह दूसरी मोहब्बतों से रोकता है, माँ से मोहब्बत, वालिद से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत, दुनिया के और दोस्तों से मोहब्बत, इससे अल्लाह ताला नहीं रोकता। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई मोहब्बत गालिब ना हो, कि अल्लाह ताला के जो तकाजे हैं वो आदमी उन मोहब्बतों के सामने भूल जाए। तो असल जो अल्लाह के साथ मोहब्बत होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, अब ये भी बयान किया जा रहा है कि जिन शरीकों के साथ ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जो कि अल्लाह के साथ करनी चाहिए थी, उन शरीकों की असल हकीकत क्या है, असल हैसियत क्या है, वो जो उनके साथ होने वाला है क़यामत के दिन, वो अल्लाह ताला पहले ही बता रहा है। और ये बता रहा है कि इसको देखते हुए खुद ही सोचो, इसका इनका हशर ये होगा, तो क्या ये इस मोहब्बत के लायक हैं? अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाए वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, काश, ठीक है, यानी ताज्जुब के अंदाज में अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर ताज्जुब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, काश यरल्लज़ीना ज़लमू, देखते वो लोग जिन्होंने जुल्म किया। ज़ाहिर है अल्लाह के साथ जो लोग शरीक ठहराते हैं, कुरान मजीद बार बार उसको जुल्म कहता है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। ठीक है, खुदा के हुकूक पे सबसे बड़ा डाका यही है। तो जिन्होंने जुल्म किया, काश ये लोग देख लेते, यानी क़यामत के दिन, इज़ यरौनल अज़ाब, जबकि देखेंगे अजाब क़यामत के दिन, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, के बेशक सारी की सारी कुव्वत, सारी की सारी कुव्वत, जमिया का लफ्ज भी बता रहा है, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह की है। ये जो उन्होंने कुव्वतें तकसीम कर रखी थी, कुछ कुव्वत का हिस्सा फलां को दिया था, कुछ कुव्वत का हिस्सा फलां को दिया था, तो क़यामत के दिन जब ये सारे शरीक मैदान में आ जाएंगे, अजाब होगा, इनको जहन्नम में डाले जाएंगे, देखेंगे ये लोग, तो फिर इनके सामने हकीकत खुल जाएगी कि सारी की सारी कुव्वत तो वाकई अल्लाह के पास है। हमने कितनी बड़ी गलती की है कि खुदा के साथ हमने शरीक बना दिए बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को। व अन्न अल्लाह शदीदुल अज़ाब, और बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। वो बड़ा रहीम है, लेकिन अगर उसके साथ कोई शिरक करेगा तो अल्लाह सख्त सजा देने वाला भी है। तो क़यामत के दिन इन शरीकों का हशर ये होगा। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ, इसमें ज़ाहिर है कि वो शरीक नहीं है शामिल के जो यानी जिन्होंने शिरक से रोका था, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने शिरक से रोका था, लोगों ने उसको खुदा का शरीक बना दिया, तो नऊज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को अजाब नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है कि जिन गलत लोगों को उन्होंने खुदा के साथ शरीक बना दिया, तो वो लोग जाहिर है कि क़यामत के दिन अजाब में डाले जाएंगे और ये देखते रह जाएंगे। इज़ तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ, उस वक्त जब, यानी बेजार हो जाएंगे वो लोग जिनकी पैरवी की गई, यानी जो मतबूईन हैं, जो लीडर्स हैं, जिनको इन्होंने पूजा, जिनसे बेपनाह मोहब्बत की, जिनको खुदा का शरीक ठहराया, ये बेजार होंगे किन लोगों से? मिनल्लज़ीना तबऊ, उन लोगों से जिन्होंने उनकी इत्तबा की, पैरवी की, यानी पैरोकारों से वो लीडरान बेजार हो जाएंगे क़यामत के दिन, जब ये हकीकत सारी खुल जाएगी और खुदा का अजाब देखेंगे। वरअबुल अजाब, और देखेंगे अजाब, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और उस दिन उनके सारे जो असबाब हैं, रिश्ते नाते हैं, ताल्लुकातें टूट कर ख़त्म हो जाएंगे, कोई ताल्लुक कायम नहीं रहेगा। दुनिया में तो इन्होंने ताल्लुकात कायम कर रखे थे अपने लीडरों के साथ, खुदा के साथ, शरीकों के साथ, लेकिन क़यामत के दिन ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो ये शिरक की तरदीद भी तौहीद के साथ हो रही है। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने पैरवी की। अब ये जो लीडरान हैं और जो खुदा के साथ शरीक किए गए, ये तो बेजार होंगे ही होंगे। इनकी बेजारी को देखकर जो पैरवी करने वाले पैरोकार हैं, फॉलोवर्स हैं, वो क्या कहेंगे? ये डायलॉग अल्लाह ताला क़यामत में होगा, उससे पहले इंसानों को आगाह कर रहा है कि ऐसा होने वाला है, आंखें खोलो।
تو یہ لوگ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی فالوورز، کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے، دوبارہ موقع ملے، دوبارہ زندہ ہوں، واپس دنیا میں چلے جائیں، واپس دنیا آباد ہو، تاکہ ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح بیزاری کریں جس طرح کہ آج قیامت کے دن یہ ہم سے بیزاری اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی ایک ہی دفعہ دی ہے۔ فَنَتَبَرَّأَ، پھر ہم بیزاری اختیار کریں، منہم، ان سے، لیڈروں سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ انہوں نے بیزاری اختیار کی ہے ہم سے قیامت کے دن۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو ان کی حسرتیں ہیں یہ کیا ہوں گی؟ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے یہ اعمال سارے کے سارے جو وہ کر کے آئے ہیں، پیروی کر کے آئے ہیں، ان کے نذرانے دے کر آئے ہیں، ان کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر آئے ہیں، یہ سارے اعمال ان کو حسرت کے طور پر اللہ دکھائے گا، ہر عمل پر وہ پچھتائیں گے، حسرت بھریں گے، آہیں بھریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ہم بخارجین من النار، وہ یعنی نہیں ہوں گے وہ اس جہنم سے نکلنے والے، یعنی نکلنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ظلم ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی سزا قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق جیسے کہ اس میں بھی واضح ہے کہ ابدی جہنم میں، ٹھیک ہے؟ باقی اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، توحید پر قائم رہتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے ایسے لوگ ابدی جہنم ان کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ سزا کاٹ کر بالآخر جنت میں جائیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کی سزا ابدی جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آج کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دینے کے حوالے سے سب سے پہلے آغاز کیا ہے توحید کا، ٹھیک ہے؟ توحید دین کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور شرک ظاہر ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کی ضد ہے، اس کی حقیقت بھی بیان کر دی، توحید کے دلائل بھی بیان کر دیے، یہ آفاقی دلائل ہے، کائنات کی سب چیزوں کے اوپر غور کرنے سے خدا کی توحید سمجھ میں آتی ہے اگر انسان اپنی عقل سے کام لے، ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ آج کی آیات کا ترجمہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کل ہم یہاں سے آگے چلیں گے، کچھ مزید شریعت کے احکامات آئیں گے جن کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آج کے حوالے سے تو وہ کر سکتا ہے۔ جی جنید، 1 منٹ میں مائک آپ کا ان میوٹ کرو، اس کے بعد آپ سوال کریں۔ جی جی اب آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور بات السلام کریں۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر ہم نے ایک آیت پیچھے ڈسکس کی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جی تو اس میں جو اندادا لفظ آتا ہے اس کی میننگ میرے خیال سے جو مجھے میں نے سنا ہے کہ اندادا ندا سے نکلا ہے، اور ندا کی میننگ ہے پکارنا، جی کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اور یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو اس اندادا سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو مد مقابل لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کی کچھ غلط فہمی ہے، یہ ایسا نہیں ہے جیسا جی کہ آپ نے کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور جی ند کے معنی ہے، ند کی یعنی جمع انداد، اس کی واحد ہے ند، جی ند کا معنی ہے مد مقابل، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جن لوگوں کی کو شریک کیا جاتا ہے خدا کے ساتھ، وہ چونکہ مد مقابل ہوتے ہیں خدا کے، انسانوں کے دینوں کے مطابق، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ند کہا ہے۔ یہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، عام انسان بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کو ند کہا جائے۔ جو ندا آپ نے کہا نا وہ دوسرا مادہ ہے، وہ لفظ ہی دوسرا ہے، اس کا روٹ ورڈ، روٹ لیٹرز بھی دوسرے ہیں، وہ نکلا ہے ندا ان سے، یہ ندا ان سے نہیں نکلا، یہ ند سے نکلا ہے، ند، نون اور دال، اس میں حمزہ نہیں ہے، تو جو آپ نے سمجھا ہے ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ نہیں سر، بہت سے اسکالرس ایسے یہ جو آیت ریپیٹ کرتے ہیں نا، تو ان کی پھر میننگ کچھ چینج کر دیتے ہیں، تو یہ اور کچھ الگ میرے ہی خیال بیان میں کر دیتے غلطی ہے یہ، اور کوئی ہیں۔ بھی جی جو علم رکھتا ہوگا وہ ایسے بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، اوکے۔ تو
تھینک یو اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو کسی کو؟ تو پھر یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے جی؟ بہت بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ۔